నేను నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை வைத்து మొదట మనం దేవుని పని చేస్తే దేవుడు మన పని చేస్తాడు అనేది నేను నమ్ముతానండి. முதலிலே நாம் தேவனுக்கு வேலை செய்தோமேயானால் அவர் நமக்காக வேலை செய்வார் என்று எனக்கு நம்பிக்கை. ఓకే, అంటే రెండు కూడా బోర్డు లేకపోవటం, ఇట్లా ట్రాన్స్లేట్ పెట్టుకొని మాట్లాడటం తొలిసారి అనుభవం. போர்டு இல்லாமல் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரை வைத்து கொண்டு பேசுவது நான் முதல் முறை. కొంచెం అవగాహన చేసుకొని నేను మీతో మీ భావాలను అర్థం చేసుకొని మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. நான் என்னை நானே தயாரித்து கொண்டு இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் உங்களோடு நான் பேசுகிறேன். అంటే ఈరోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అంశం అదేంటంటే, இன்றைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு தலைப்பானது என்னவென்றால், మనం దేవుని రాజ్య సువార్తను విని దేవుని రాజ్యమైన సంఘంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து సభையிலே சேர்க்கப்படுகிறோம். అప్పుడు దేవుని రాజ్య సంస్కృతి తగినట్టుగా మన జీవితాలు ఉంటున్నాయా లేవనేది ఒకసారి మనం ఈ రోజున ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవడానికి இன்றைக்கு நாம் சோதித்தறிய போகிறோம். தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏற்றாற்போல் நாம் நடக்கிறோமா என்று. అంటే దేవుని రాజ్యం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలియాలి. మొట్టమొదట ఆ రాజ్యంలో మనము ఎలాంటి జీవితం జీవించాలో ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరత. முதலிலே தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்னவென்றும் மற்றும் அதிலே எப்படி நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் இன்றைக்கு யோசிக்க போகிறோம். మీ బైబిల్లో 66 పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు நீங்கள் வேதாமத்திலே 66 புஸ்தகங்களையும் படிக்கும் பொழுது 66 పుస్తకాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప అంశం ఏంటంటే దేవుని రాజ్యము. இந்த 66 புஸ்தகங்களிலே அதிமுக்கியமானது என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது. ఇక్కడ ప్రాథమికంగా దేవుని గురించినటువంటి విషయాలతో క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఆరంభం అవుతున్నది అనేది మనందరికీ తెలిసిందే. இங்கே இந்த வேதாகம் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மை அப்படி நடக்க செய்கிறது. దేవుని గురించినటువంటి వాస్తవంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడని, ఆయన సర్వజ్ఞుడని, ఆయన సర్వాంతర్యామి అని, ఆయన నిత్యుడు అని, ఆయన ఆత్మస్వరూపి అని, ఆయన పరిశుద్ధుడు అని, ఆయన నీతిమంతుడు అని, ఆయన యథార్థవంతుడు అని, ఆయన అంటే చెడుతనాన్ని సహించక ఉగ్రుడు రౌద్రుడు అని, ఇలాగా దేవుని గురించినటువంటి విషయాలు ప్రాథమికంగా మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. இந்த வேதாமத்திலே நாம் தொடர்ந்து எதை குறித்து படிக்கிறோம் என்றால் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று நாம் பார்த்து வருகிறோம். அதில் சிலவற்றை பார்க்கும் பொழுது அவர் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார், அவர் சர்வ ஞாபகி மற்றும் ரௌத்ரமும் கோபமும் உள்ளவர் மற்றும் ரொம்ப அன்புள்ளவர் என்று கூட நிறைய காரியங்கள் அவரை பற்றி நாம் படித்து வருகிறோம். అంటే దేవుని గురించిన విషయాల్లో మరో ప్రాథమిక విషయం ఏంటంటే దేవుడు రాజు అన్న విషయాన్ని తెలియాలండి. அதைவிட இன்னும் முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் தேவன் ராஜாவென்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். అంటే దేవుడు రాజు అన్న అంశం మనకు తెలియపోతే ఆయన పరిపాలన మనకు అర్థం కాదు. ఆయన పరిపాలన మనకు అర్థం కాకపోతే మన జీవితము ఆయనకి తగినట్లుగా ఆయన యొక్క నీతిని కానీ ఆయన న్యాయాన్ని కానీ అనుసరించి నడుచుకునే అవకాశం మనకి ఉండదు. தேவனை ராஜாவென்று நாம் அறியாமல் போனால் அவருடைய அரசாட்சி எப்படி என்று நமக்கு அறிய மாட்டோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று கூட நாம் அறியாதவர்களாக இருப்போம். సాధారణంగా రాజ్యం అనే మాట ఈ పదాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచన అభిప్రాయాలు ఒకసారి చూస్తే, இந்த ராஜ்யம் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது ஜனங்களிடம், அதாவது சகோதர சகோதரியிடம் இந்த ராஜ்யம் என்றால் என்ன என்று நாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது, రాజ్యము అనే పదజాలం వాడుతున్నప్పుడు భౌగోళికమైనటువంటి ఒక ప్రాదేశిక భూభాగానికి సంబంధించిగా ఆలోచన చేస్తారు. நாம் இந்த ராஜ்யம் அரசாட்சி என்று எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது நாம் உடனே என்ன செய்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து வெளியே வந்து உலக பிரகாரமான ராஜ்யத்தை குறித்து தான் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். అలాగనే గుర్రాలు, రౌతులు, యుద్ధాలు, ఈ వాతావరణ రాజ్యం అనే మాటని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు కనిపిస్తాయి. இந்த ராஜ்யம் என்று நாம் பேசும் பொழுது அதிலே யுத்தங்கள் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியப்படுத்தும். అంటే రాజ్యము ఉంటేనే రాజు ఉంటాడు, రాజ్యం లేకుండా రాజు ఉండే పరిస్థితి. ராஜ்யம் இருந்தால் ராஜா இருப்பார், ராஜா இல்லாமல் ராஜ்யம் இருக்காது. అయితే బైబిల్ ప్రకారంగా మనం ఈరోజు నేర్చుకునేటువంటి విషయం,
రాజ్యం అనే మాటకి బైబిల్లో అంటే మూల భాషలో హిబ్రూలో అన్నటువంటి ఉపయోగించిన పదం ఏంటంటే మల్కుత్ అనే పదం ఉపయోగించారండి. இந்த ராஜ்யம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக இந்த எபிரேய பாஷையில மல்கூத் என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது. ఈ పదాన్ని తర్జుమా చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కింగ్డమ్ అన్నాడు, తెలుగులో దాని యొక్క వ్యాఖ్యానం ఏమన్నారంటే ఏలుబడి లేకపోతే పరిపాలన. இந்த மல்தோத் என்ற எபிரேய பாஷை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அதுக்கு கிங்டம் என்றும், அதே போல தெலுங்கிலே அதை தமிழிலே மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அது ராஜ்யம் என்றும், தெலுங்கிலே மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அது రాజ్యం என்று தான் சொல்லி அதை குறிக்கிறது. అంటే రాజ్యం అనే మాటని మనం మనసులో పెట్టుకుంటే పరిపాలన, ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యము అంటే ராஜ்யம் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது அதை அரசாள்வது என்று நாம் நினைக்கிறோம். அது மாத்திரமன்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் దేవుని పరిపాలన, அது தேவனால் அரசாளப்படுகிற ராஜ்யம். దేవుని రాజ్యం అనే మాటని మన మనసులో పెట్టుకుంటే దేవుని పరిపాలన లేకుంటే దేవుని ఏలుబడి, దేవుని యొక్క ఆజమాయిషి. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது அது தேவன் நம்மை அரசாளுகிறார் என்ற எண்ணத்தை நாம் முதலிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ఇప్పుడు దేవుడు రాజు అనే విషయాన్ని మనం బైబిల్లో చూస్తామండి. దేవుడు రాజు అనే విషయాన్ని, தேவன் ராஜாவென்று நாம் வேதாகமத்திலே எங்காவது பார்க்கிறோமா? బైబిల్లో సహోదరులు చెప్పినట్టుగా తిమోతి మొదటి పత్రిక 1:15 సకలయుగంలో రాజు అనే మాట చూస్తాం. అలాగనే కీర్తనల గ్రంథంలో ఎక్కువ సందర్భాల్లో మనం ఆయన రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన రాజ్యం శాశ్వతమైంది, ఆయన రాజ్యము నిత్యము నిలుచును అనే మాటలు ఇలా చదువుతూ ఉంటాం. మలకి గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తే ఏంటంటే మలకి గ్రంథంలో ఆయన ఘనమైన మహారాజు అనే మాటలు చదువుతాం. அவர் ராஜாவென்று வேதாகமத்திலே எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது முதல் திமோத்தி 1:17 அதை குறிப்பிடுகிறார். அது மாத்திரமல்லாமல் நீங்கள் சங்கீதங்களிலே பார்க்கும் பொழுது நிறைய இடங்களிலே அதை குறித்து சொல்கிறார். அது மாத்திரமல்லாமல் மல்கியாவிலே கூட இதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். రాజ్యం అనేది భౌగోళిక భూ వాతావరణం గురించి కాదు కానీ మాట్లాడుకుంటుంది. ఇప్పుడు ராஜ்யம் என்பது இந்த உலக பிரகாரமான ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் இங்கே பேச வரவில்லை. అంటే సరిహద్దులు కలిగినటువంటి భూభాగాన్ని గురించి కాదు కానీ మాట్లాడుకుంటుంది. இந்த சரித்திரங்களை குறித்த பூமியின் சூழ்நிலை எல்லை கோட்டுக்கான நிலையை வைத்து இந்த அதாவது இந்த பூமியிலே எல்லை கோடுகள் இருக்கும், அதை குறித்த ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் இங்கே பேசவில்லை. పరలోక రాజ్యం యొక్క సంస్కృతి ఈ భూమి మీద ఉన్న మానవుని యొక్క హృదయాల్లో ఉండాలనేది మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠం. இங்கே இந்த உலக பிரகாரமான ராஜ்யத்தை பார்க்காமல் பரலோகத்துக்குரிய ராஜ்யத்தை குறித்து கற்றுக்கொள்ளத்தான் நாம் இங்கே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். இன்று పరలోక రాజ్యం యొక్క సంస్కృతి ఈ భూమి మీద ఉన్న మానవుని హృదయాల్లో ఉంటూ మానవులు దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా ఫలాలు ఫలించే విషయంలో కొంచెం ఈ పాఠాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. இந்த பாடத்தை நாம் எப்படி கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்றால் பரலோக ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை போல்தான் நாம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை குறித்து தான் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம். ఒకటి మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో దేవుని రాజ్యం అనే మాటకి అర్థం చూసాం. முதலாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன என்று அதனுடைய అర్థத்தை பார்த்தோம். ఆయన రాజ్యము ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉన్నది? 145వ కీర్తన 13వ వచనం చదువుతున్నప్పుడు నీ రాజ్యము శాశ్వతమైనది అంటాడు. అంటే దేవుని రాజ్యము శాశ్వతమైనది అనేది రెండో విషయాన్ని ఆలోచించాలి మనం. சங்கீதம் 143 சொல்வது போல தேவனுடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யமாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதுபோல தேவனுடைய ராஜ்யமானது நித்தியமாக இருக்கிறது. దేవుడు నిత్యుడు, ఆయన రాజ్యము కూడా నిత్యమైనది. தேவனும் நித்தியர், அதே போல அவருடைய ராஜ்யம் கூட நித்தியமாக இருக்கிறது. 89వ కీర్తన మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుని రాజ్య సింహాసనానికి ఆధారాలు 89వ సంగీతத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது నీతి న్యాయం అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. 14వ వచనం చదువుతుంటే 14வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நீதியும் நியாயமும் என்று நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய సింహాసనத்தின் ఆధారం என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క పరిపాలనకు ఆధారం, దేవుని యొక్క ఏలుబడికి ఆధారం, ఆయన సింహాసనానికి ఆధారం ఏంటంటే నీతి న్యాయము. అంటే నీతి న్యాయాలు ఎక్కడైతే అమలుపరచబడుతూ ఉంటాయో అక్కడ ఆయన పరిపాలన ఉన్నట్లు, నీతి న్యాయాలు లేని చోట ఆయన పరిపాలన లేనట్లు.
தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் என்றால் நீதியும் நியாயமும் இருக்கிறதாக இருக்கும். எங்கே நீதியும் நியாயமும் இருக்கிறதோ அங்கே தேவனுடைய రాజ్యం இருக்கிறது, அவருடைய ఆட்சி இருக்கிறது என்று అర్థం. జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలని నా ప్రియమైన సహోదరులారా సహోదరిమణులారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் எல்லோரும் கவனமாக இதிலே கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். దేవుని రాజ్యం అనే మాటను అర్థం చూసాం. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ற అర్థத்தை பார்த்தோம். దేవుడు సకలయుగాల రాజు అనే విషయాన్ని గురించి చెప్పుకునే ముందు ఆయన రాజ్యం శాశ్వతమైందని చూసాం. தேவன் சகல உலகங்களுக்கும் ராஜா என்று அது நித்திய ராஜ்யம் என்றும் பார்த்தோம். ఆయన రాజ్యము నీతి న్యాయాలకు ఆధారమైందని చూసాం. மூன்றாவதாக அவருடைய ராஜ்யம் நீதியும் நியாயமும் கொண்டதாக பார்த்தோம். నాలుగోది ఆయన రాజ్యము ఆయన పరిపాలన లేకపోతే ఆయన ఏలుబడి వేటి వెళ్తున్నాడనే విషయాన్ని కొంచెం మనసులో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఆగుదామని. అంటే దేవుని యొక్క పరిపాలన వేటిని అంటే దేన్ని ఆధారం చేసుకునిద్దంటే నీతి న్యాయాలని. అప్పుడు దేవుడు వేటిని వెళ్తున్నాడు అనేది చూద్దాం. தேவன் ராஜ்யத்திலே நீதியையும் நியாயத்தையும் ஆதாரமாக வைத்து பார்க்க போகிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் அது இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் வேறு విధமாக என்று కూడా பார்க்க పోகிறோம். దినవృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము 29వ అధ్యాయం మనం చదివితే రాజు అయినటువంటి దావీదు చేసిన ప్రార్థన అక్కడ దేవుని యొక్క రాజ్యానికి సంబంధించి కొన్ని పదాలు ఉపయోగించారు. చదువుదాం. ఇంగే 1 నాளாகமத்திலே దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం 29వ అధ్యాయము మొదటి నాளாகமம் అక్కడ దేవుడు సమస్తాన్ని ఏలేవాడు అనే విషయం చూస్తామండి. 29వ అధికారத்துக்கு వారుங்கள். 1 నాளாகமம் 29, ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 29 10వ వచనంలో 10వ వచనం 10th verse. రాజైన దావీదు కూడాను బహుగా సంతోషపడి ஆகையால் தாவீது சபை அனைத்தில் கண்களுக்கு முன்பாகவும் సమాజం పూర్ణంగా ఉండగా యెహోవాకు ఇట్లు స్తోత్రగోత్రం చెల్లించుచు முன்பாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த சொன்னான். మాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలు దేవా యెహోవా నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడు. எனது தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே சதா காலமும் தேவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దావీదు తన కుమారుడు సొలొమోను దేవాలయం కట్టే విషయంలో ఆయన లేతప్రాయం కలిగిన వాడు కాబట్టి దేవుని దగ్గర విన్నవించుకుంటూ ఆ లేతప్రాయం కలిగినటువంటి సొలొమోనుకి కావాల్సిన జ్ఞానం ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని యొక్క రాజ్యం దేవుని యొక్క ఏలుబడి ఎంత గొప్పదో ఆయన స్తుతిస్తూ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఒకసారి చదువుతున్నాం. தாவீது தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்றும் அது மாத்திரமல்லாமல் அவனுடைய குமாரன் சாலமோன் கட்டுகிற தேவாலயத்திற்கு அதற்கு என்ன தேவையோ அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஜெபத்தை இங்கே செய்கிறார் தேவனிடம். 11వ వచనం చదువుతున్నప్పుడు 3వ లైన్లో లేకపోతే మొదటి నుంచి చూస్తే యెహోవా భూమి ఆకాశమును సమస్తము నీ వశము, మహాత్యమును పరాక్రమమును ప్రభావమును తేజస్సును ఘనతయు నీకే చెంది ఉన్నవి. యెహోవా రాజ్యం నీది, నీవు అందరి మీదను నిన్ను అధిపతిగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు. ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవల కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడువు. బలమును పరాక్రమము నీ దానములు హెచ్చించువాడును అందరికి నీ బలం ఇచ్చువాడు నీవే. ఈ వచనంలో దేవుడు సమస్తాన్ని ఏలేవాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలండి. இங்கே 11, 12 நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் சர்வத்தையும் ஆளுகிறவர் என்று பார்க்கிறோம். 4వ విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అదేంటంటే దేవుడు సమస్తాన్ని ఏలేవాడు, సమస్తం ఆయన యొక్క అధికారం కింద ఆయన యొక్క కంట్రోల్లో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నదనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. அடுத்த காரியமாக தேவன் சர்வத்துக்கும் அதிகாரி என்ற காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். దేవుని అధికారం కింద లేనిది ఏముంది చెప్పండి ఒకసారి. அவர் அதிகாரத்திற்கு உட்படாதவை வேறு ஏதாவது இவ்வுலகிலே இருக்குமா? దేవుడు సృష్టికర్త, தேவன் సృష్టికర్తர். ఆయన సమస్తాన్ని తన నోటి మాట ద్వారా కలుగు చేసినప్పుడు அவர் தன் வார்த்தையினாலே அவர் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினார். ఆయన మాటకి అధికారం ఉంది, அவருடைய வார்த்தைக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. వేటి మీద అధికారం ఉంది? மற்ற வேறு எது மேல் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது? సమస్తం. అప్పుడు సమస్తం అన్నప్పుడు எல்லாம் என்று சொல்லும் பொழுது దృశ్యమైన వాటి మీద దేవుడికి అధికారం ఉంది, అదృశ్యమైన వాటి మీద దేవుడికి అధికారం ఉంది. ఈ విషయం మర్చిపోకూడదు. இங்கே பாருங்கள், வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவம் உள்ளவர்கள் வானத்திலும் பூமியும் உள்ளவைகள்
உம்முடையவைகளே காணப்படுகிறவைகள் மேலும் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, కాణపడాదవిகள் மேலும் அதிகாரம் இருக்கிறது. దృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనవి, దృశ్యమైన కళ్ళతో చూడగలిగినవి, అదృశ్యమైన కళ్ళతో చూడలేనివి. கண்களால் பார்க்கிறவைகள் சில இருக்கிறது, కண்களால் కాణాదవిகள் சில இருக்கிறது. కళ్ళతో చూడలేని ఉన్నాయి ప్రకృతిలో. ఉదాహరణకి దేవదూతలు అదృశ్యులు, సాతాను అదృశ్యుడు. இப்பொழுது உதாரணத்திற்கு காணாதவைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவ தூதர்களை நாம் பார்த்திருக்க மாட்டோம், சாத்தானை நாம் கண்ணால் பார்த்திருக்க மாட்டோம். ఇప్పుడు దేవదూతలు దేవుని యొక్క అధికారం కింద ఉంటారా, దేవుని యొక్క అధికారం లేకుండా ఇండిడి వాళ్ళుగా తమకు తాముగా ఏమైనా చేస్తారా? தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இருப்பார்களா, அல்ல கீழ்ப்படியாமல் அவரவர் ఇష్టத்துக்கு இருப்பார்களா? ఆదికాండం నుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ జరిగించే విషయంలో దేవదూతలు పనిచేసినట్టుగా మనం ఒక అంశాన్ని చదువుతాం. அதிகாரத்துடன் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் என்று நாம் நம்பினால் தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உட்பட்டு அவருக்கு தேவையை அவர்கள் பூர்த்தி செய்கிறார்கள். ఆదాములో ఏదైనా పాపం చేసినప్పుడు వారు చేచాచి జీవవృక్షం తినకున్నట్లు ఖడ్గజ్వాలను నిలబెట్టే విషయంలో అక్కడ దేవుడు దేవదూతలను కాపులగా ఉంచినట్టుగా మనం చూస్తాం. ஆதாம் ஏவாள் ஏதேனிலே பாவம் செய்த பிறகு ஜீவ விருட்சகத்தை சாப்பிடாமல் இருக்க அங்கே அவர்களை காப்பதற்காக, சாப்பிடாமல் காப்பதற்காக அங்கே தேவதூதர்களை தேவன் నిర్ణయిத்தார். ప్రతి భాగంలో మనం ధర్మశాస్త్ర సందర్భం చూడండి, యేసుక్రీస్తు వారి జన్మ సమయంలో చూడండి, ప్రతి సందర్భంలో కూడాను దేవదూతలు పనిచేసినట్టుగా, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించడానికి పనిచేసినట్టుగా చూస్తాం. எல்லா விஷயங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் தேவதூதர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வேலை செய்தார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காக, அது நியாயப்பிரமாண காலத்திலாகட்டும் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பிலாகட்டும் மரணத்திலாகட்டும் எல்லா காலங்களிலும் தேவதூதர்கள் வேலை செய்தார்கள். సాతాను కూడా దేవుని యొక్క పరిపాలన కింద ఉన్నాడు అంటానికి కొన్ని సందర్భాలు చూడొచ్చు బైబిల్లో. சாத்தான் கூட தேவனுடைய கீழ்ப்படிதலுக்கு அடங்கித்தான் இருக்கிறான் என்பதற்கு வேதாகமத்திலே சில காரியங்கள் இருக்கிறது. సాతాను ఎలాగ దేవుని పరిపాలన కింద ప్రశ్న రావచ్చు మనకి. இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் கேட்கலாம், சாத்தான் எப்படி దేవునుడి அரசாட்சிக்குள்ளாக வர முடியும் என்று. అదేంటండి, సాతాను ఎప్పుడు దేవునికి విరుద్ధంగా పనిచేసేవాడు కదా, ఎలాగ దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడు అని మనకు ప్రశ్న రావచ్చు. எப்படி நீங்கள் அவன் போய் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவனாக இருப்பான், அவன் அவருக்கு விரோதமாகத்தானே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சாத்தானை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். సాతాను తనకు తానుగా ఏదైనా చేయగలదా, దేవుడు అనుమతిస్తే చేస్తాడా? சாத்தான் தனக்கு தானாக செய்வானா, இல்லை தேவனுடைய அனுமதியோடு செய்வானா? ఎలాగా ఉదాహరణ మనం చూస్తాం, எப்படி உதாரணமாக நாம் பார்க்கிறோம்? యోబు జీవితంలో మనం చూస్తాం. யோபுடைய காரியத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம். తూర్పు దేశంలో యోబు అనే భక్తి కలిగిన వారి గురించి దేవుడి సాక్ష్యం చూస్తే, யோபு பயபக்தி உள்ளவன் என்று நாம் ஒரு సాక్షిயாக பார்க்கும் பொழுது, దేవుని యందు భయభక్తి కలిగి చెడుతను నశించుకున్న జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు, தேவனுடைய వార్తకి ఉట్పట్టు அவர் జీవిக்கும் பொழுது, దేవుడికి సాతాను మధ్య జరిగిన సంభాషణలో, தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் மத்தியத்திலே நடந்த సంభాషణயிலே యోబుని దేవుడు అభినందిస్తూ సాతానుతో చెప్పిన మాటలు బట్టి தேவன் யோபுவை அங்கே உயர்த்துகிறதை பார்க்கிற சாத்தாను దేవునితో అన్న మాట ఏంటంటే, சாத்தான் தேவனுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்னவென்றால், నువ్వు అన్ని ఇచ్చా కాబట్టి లోబడుతున్నాడు, తీసేస్తే నిన్ను ద్వేషిస్తాడు అన్నప్పుడు, நீ எல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கிற எல்லா வசதிகளும் கொடுப்பதால் தான் அவன் உன்னை வாழ்த்துகிறான், இல்லை என்றால் அவன் దూషిப்பான் என்று சொல்கிறார். అక్కడ దేవుడు అనుమతిస్తేనే సాతాను ఏం చేశాడు, యోబు కలిగినటువంటి ఆస్తిని కానీ, బిడ్డలు కానీ, తన దేహాన్ని కానీ అన్నిటిని ఏం చేశాడు, యోబుకి దూరం. அந்த யோபு விஷயத்திலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது தேவன் அனுமதி கொடுத்ததால் தான் யோபுக்கு இருந்த எல்லா ஆஸ்திகளையும் எல்லாம் அவன் నాశనం செய்தான். ఇక్కడ సాతాను తనకు తానుగా చేయగలిగితే దేవుని దగ్గర అనుమతి తీసుకునేవాడా అంటే లేదు. சாத்தான் இங்கே தானாக எல்லா காரியங்களும் செய்ய முடியும் என்று நாம் எண்ணி இருந்தால் அவன் தேவனிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிருக்கும். దేవుడు అనుమతించాడు కాబట్టి సాతాను యోబుని ఏం చేశాడు, ఇబ్బంది కలుగు చేసినట్టుగా చూస్తాం మనం. தேவன் அனுமதித்ததற்கான காரணத்தினால்தான் சாத்தான் யோபுவை அந்த நிலைக்கு அவரை பார்த்தான். దేవుడు సమస్తాన్ని ఏలేవాడు అన్నప్పుడు దృశ్యమైన వాటిని దేవుడి యొక్క అధికారం కింద ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించే విషయంలో ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. தேவன் சகலத்திற்கும் அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது காணப்படாதவைகள் மேலும் அவர் அதிகாரத்துடன் தான் இருக்கிறார்.
దృశ్యమైనవి ఉన్నాయి ఈ లోకంలో. దృశ్యమైనవి అంటే కళ్ళతో చూసే ఉన్నాయి. சில காரியங்களை கண்களால் பார்க்கிற விஷயங்கள் இருக்கிறது. ఉదాహరణకి భూమి మీద భూరాజులు ఉన్నారు. ఈ భూరాజులు కూడా ఎవరి అధికారం కింద ఉన్నారు? இந்த பூமியிலே ஆளுகிற ராஜாக்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அவர்கள் யாருடைய ஆளுகையின் பேரில் இந்த உலகத்தை ஆள்கிறார்கள்? మనం చూస్తున్నటువంటి రాజులు వాళ్ళు సార్వభౌములు అనుకుంటాం. వాస్తవానికి కలిగి ఉన్న ప్రతి అధికారం ఎవరి వల్ల కలుగుతుందంటే దేవుని వల్లే కలుగుతుందనే వాస్తవాన్ని మర్చిపోకూడదు మనము. நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? இந்த அதிகாரிகளும் நம்மை ஆளுகிறவர்களும் அவரவர்களாக அவர்கள் அதிகாரிகள் ஆகிறார்கள் என்று நினைக்கிறோமே ஒழிய அவர்கள் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள் என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். ఐగుప్తు సామ్రాజ్యపు అధిపతి ఉన్నాడు ఫరో. ఫరోని దేవుడు ఎందుకు చేసుకున్నాడని చెప్తాడు దేవుడు. ఫరోவை எதற்காக அவனை நான் எடுத்துக்கொண்டேன், அவனை உபயோகித்தேன் என்று தேவனே சொல்கிறார். ఫరో దేవుని యందు భయభక్తి కలిగిన వాడు కాదు, అన్యుడు. ఫరోనవన్ అన్య దేశత్తాన్, దేవుని அறியாதவன் அவன். అన్యులైన రాజులు కూడాను దేవుడైన యెహోవా యొక్క అధికారం కింద ఉన్నారు. వాళ్ళని దేవుడు ఆధీనంలో ఉంచాడు. దేవుడు కంట్రోల్లోనే వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నాడు అనేది ఒక వచనం చదువుదాం. இந்த அந்நிய ராஜாக்களை கூட நம் தேவன் தான் அவரை அனுமதித்து அரசால வைக்கிறார் என்பதை பார்ப்பதற்கு நாம் ஒரு வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். నిర్గమాకాండము 9వ అధ్యాయం 16వ వచనం చదువుతున్నప్పుడు ఉపాగమం 9:16 మహాబలాన్ని గాని ఆయన యొక్క నామాన్ని ప్రచురం చేసే విషయంలో దేవుడు ఒక అన్యరాజు అయినటువంటి ఫరోని ఎంపిక చేసుకున్నట్టుగా చూస్తాం. ఇక్కడ ఒక వచనం చదువుదాం. இங்கே உபாகமம் 9:16 பார்க்கும் பொழுது யாத்ராகமம் 9:16 நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் எப்படி அந்நிய ராஜாவை அவருக்காக உபயோகிக்கிறான் என்று பார்க்க போகிறோம். నా బలమును నీకు చూపునట్లును భూలోకమంతట నామమును ప్రచురం చేయనట్లును ఇందుకే నేను నిన్ను నియమించున్నాను అనే మాట మనసులో పెట్టుకోండి ఒకసారి. உன்னை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தையை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். నిన్ను నియమించి ఉన్నాను అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ మాట? உன்னை సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు చెప్తున్న మాట. உன்னை நிலைத்திருக்கிறேன், உன்னை நியமித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னது யார் என்று பார்க்கும் பொழுது సర్వ వల్లవరాన நம்முடைய దేవన్. సమస్తాన్ని ఏలే దేవుడు చెప్తున్న మాట. నిన్ను నియమించాను. ఎందుకు దేవుడు నియమించాడు ఫరోను అంటే ఫరో ద్వారా దేవుని యొక్క నామాన్ని ఏం చేయాలండి? ప్రపంచానికి తెలియపరచాలి, చాటించాలి. ஏன் அப்படிப்பட்ட அந்நிய ராஜாவான ஃபரோவை தேவன் நியமித்து அவருடைய வேலை செய்கிறார் என்றால் நம்முடைய தேவனுடைய மகிமையை இவ்வுலகம் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக. అంటే భూరాజులు కూడా అన్యులైన వారిని కూడా దేవుడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు అంటానికి. అన్ని జనులు కూడా దేవుడు పరిపాలన కింద ఉంటారు. కీర్తన గ్రంథంలో చదువుతాం. అలాగనే రాజుల గురించి చదువుతున్నప్పుడు దానియేలు గ్రంథం 2:36 వచనం నుంచి చదివితే నెబుకద్నెజరును కూడా దేవుడే నియమించిన విషయాన్ని మనం చూడొచ్చండి. அந்நிய ராஜாக்கள் கூட அந்நிய ஜனங்களை கூட தேவன் தான் அவர்களை நியமிக்கிறார், அவர்தான் அவரை அரசாளுகிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக நாம் செல்ல போகிறோம். தானியேல் 2వ అధ్యాయము మీరు 37, 38 వచనం చదివినా, 4వ అధ్యాయము 25, 23 వచనం చదివినా, 2, 38, 39 மற்றும் 4ஆம் அதிகாரங்களை பார்க்கும். దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 37, 38 వచనాలు చూసినా, 4వ అధ్యాయంలో కూడాను தானியேல் 2, 37, 38 மற்றும் 4ஆம் அதிகாரத்திலே கூட 25, 26 వచనం చదివినా, 4ஆம் அதிகாரத்திலே 26, 27 படிக்கும் பொழுது నేను దానియేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. ఒకసారి நான் 4ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கப் போகிறேன். తమ యొద్ద నుండగా మనుషులు నిన్ను తరుముదురు, నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసం చేయొచ్చు, పశువుల వలె గడ్డి తినదవు, ఆకాశం మంచు నీ మీద పడి నిన్ను తడుపును, సర్వోన్నతుడు దేవుడు మానవ రాజ్యాల మీద అధికారి ఉన్నాడనియు, తానెవరికి దాన్ని అనుగ్రహింపనిచ్చించునో వానికి అనుగ్రహించునని నీవు తెలుసుకుని వరకు 7 కాలములు నీకిలాగునో జరుగును. ఈ దర్శనం இது ஒரு தரிசனமாக இருக்கிறது. వాస్తవానికి 4వ అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు మహాబబులోను సామ్రాజ్య అధిపతి నెబుకద్నెజరు గర్వించడం వల్ల 7 కాలాల పాటు ఆయన అడవిలో గడ్డి మేయిస్తాడు దేవుడు. అది దేవుడు ముందుగానే ఏం చేస్తాడు? ప్రవక్త ద్వారా చెప్తున్నాడండి ఈ విషయంలో. ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు మీరు గమనిస్తే, பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகத்நேச்சாருக்கு நடந்த காரியமான விஷயத்தை தானியேல் அவருடைய தரிசனம் மூலமாக சொல்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் கீழ்ப்படியாததினால் 7 வருஷம் அவர் மிருகங்களைப் போல புல்லை மேய்ப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ఈ వచనాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు இந்த வசனங்களை படிக்கும் பொழுது దేవుడు మానవ రాజ్యాల మీద అధికారి, சர்வ வல்லவரான தேவன் மானவ அதான் ஜனங்களுடைய
ராஜ்யத்திற்கு கூட ராஜாவாக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். దేవుడు సమస్తాన్ని ఏలేవాడు అన్నప్పుడు దృశ్యమైన వాటిని పరిపాలన చేస్తున్నాడు, అదృశ్యమైన వాటిని పరిపాలన చేస్తున్నాడు. దృశ్యమైన వాటిలో భూరాజుల్ని దేవుడి యొక్క పరిపాలన కింద ఉన్నారు. అలాగనే భూమి మీద అవిశ్వాసులైన వారు, అన్ని లేని వారు కూడా దేవుడి పరిపాలన కింద ఉన్నారు లేరా? ఏమని మాట్లాడాలి? அவர் சர்வ வல்லவராக சர்வத்தையும் அவர் ஆளுகிறவராக இருக்கிறதுனாலே காண்கிறவைகளையும் அவருக்கு காண்கிறவைகள் மேலும் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு, காணாதவைகள் மேலும் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. కాన్கிறவைகளாக நாம் பார்க்கும் பொழுது విశ్వాసుల్ని ప్రేమ చేత పరిపాలిస్తాడు, అవిశ్వాసుల్ని ఆయన శక్తి చేత పరిపాలన చేస్తాడు. చూద్దాం రెండింటికి వ్యత్యాసం. విశ్వాసం உள்ளவர்களை அன்பினாலும் விசுவாசம் இல்லாதவர்களை ஆக்கினியினாலும் அவர் தீர்ப்பு தீர்க்கிறார். அதை நாம் பார்க்க போகிறோம். 103వ కీర్తన 19వ వచనం చదువుతున్నప్పుడు 103వ సంగీతం 103వ కీర్తన 19వ వచనంలో 19ஆம் அதிகாரத்திலே வசனத்திலே 103 సంగీతం, యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనం స్థిరపరచున్నాడు, ఆయన అన్నిటి మీద రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు. 22వ వచనంలో కూడా యెహోవా ఏళ్ళు అనే మాట చూస్తాం. கர்த்தர் வானங்களையும் தமது சிங்காசனத்தையும் ஸ்தாபிக்கிறார், அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் ஆளுகிறது என்று பார்க்கிறோம். అలాగనే కీర్తన 66:7 చదువుతున్నప్పుడు 66 సంగీతం 7 படிக்கும் பொழுது ఆయన తన పరాక్రమం వల్ల నిత్యము ఏలుచున్నాడు. అంటే దేవుడు ఇక్కడ నిత్యము ఏలుతున్నాడు అనే విషయాన్ని, సమస్తం ఆయన పరిపాలన కింద ఉన్న విషయాన్ని చూస్తున్నప్పుడు, ఒకటి ఆయన పరిపాలన శక్తి చేత పరిపాలిస్తాడు, రెండు ఆయన పరిపాలన ఆయన ఏలుబడి ప్రేమ చేత పరిపాలిస్తాడు. தேவன் சர்வ வல்லவராய் இருப்பதினால் அவர் இந்த உலகத்தை ஆளும் பொழுது சர்வ வல்லமையோடு அவர் ஆளுகிறார் என்று நாம் ఇక్కడ பார்க்கிறோம். కూర్చున్న మనము దేవుని యొక్క పరిపాలన కింద ఉన్న వారమే. நாம் இங்கே இருக்கிறவர்கள் அனைவருமே தேவனுடைய அரசாளுகை கீழாக இருக்கிறோம். మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. அவர் நம்மை ஆளுகிறார் என்று நாம் மறக்க கூடாது. ఇప్పుడు నన్ను దేవుడు ఎలాగ పరిపాలన చేస్తున్నాడు సంగతిలోకి మనం వెళ్తున్నాం. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్న ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, இப்பொழுது நாம் எதை புரிந்து கொள்ள போகிறோம் என்றால் தேவன் நம்மை அரசாளுகிறார் என்பதை குறித்து. శక్తి చేత పరిపాలించబడుతున్న దానికి ప్రేమ చేత పరిపాలించబడుతున్న వ్యత్యాసం ఉంది. அவர் வல்லமையோடும் அன்போடும் நம்மை ஆளுகும் பொழுது அதற்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. శక్తి చేత దేవుడు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు, அவர் வல்லமையோடு நம்மை அரசாளும் பொழுது, దేవుడు సృష్టికర్త కాబట్టి, அவர் சிருஷ்டிகராக இருப்பதினால், నిన్ను నన్ను సృష్టించిన వాడు కాబట్టి, உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்ததனால், మన ఇష్టాలతో సంబంధం లేకుండా, நம்முடைய இஷ்டத்துக்கான சம்பந்தம் இல்லாமல் దేవుడు ఆయన శక్తి చేత మనల్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటాడు. தேவன் அவருடைய வல்லமையினால் நம்மை அரசாளுகிறார். అర్థం కావడానికి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. அதற்காக நாம் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்க போகிறோம். దేవుడు మానవ సృష్టించిన తర్వాత, தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்த பிறகு, మానవుడు ఈ భూమి వాతావరణాన్ని వినియోగించుకుని బ్రతకడానికి కొన్ని సహజ వనరులు ఇచ్చాడు భూమి మీద. தேவன் இந்த பூமியை ஆள்வதற்கான சில காரியங்களை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ఇక్కడ కొన్ని ప్రకృతి వనరులు ఇచ్చాడు. சில காரியங்களுக்கு அவனையே செய்ய சொன்னார். వీటిని నేను సరిగ్గా దేవుడు చెప్పిన విధానంలో వినియోగించుకుంటే నేను ఈ భూమి బ్రతుకుతాను. இதை தேவன் சொல்வது போல நான் வழி நடத்தினால் நான் பிழைத்துக் கொள்வேன். ఈ భూమి బ్రతకాలంటే గాలి పీల్చాలి, సూర్యరశ్మి తీసుకోవాలి, இந்த உலகத்திலே நான் வாழ வேண்டும் என்றால் எனக்கு కాற்று தேவை, ఆహారం తీసుకోవాలి, ఆహారం தேவை. అయితే దేవుడు ఈ సృష్టిని కలుగు చేశారు కాబట్టి నేను ఈ భూమి మీద ఉన్నాను అని ఏ గ్రహం మీదకి వెళ్ళి నివసించగలను? தேவன் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார், இதனால் இங்கே என்னால் இருக்க முடியாது, அதனால வேற கிரகத்துக்கு நீங்கள் செல்ல முடியுமா? లేకుంటే నేను ఈ గాలి పీల్చుకున్న దేవుడు ఇచ్చింది అంటే నమ్మి గాలి పీల్చుకుని ఉంటే ఎంతసేపు పీల్చుకున్నా ఉండగలను? தேவன் இந்த காற்றை கொடுத்தார், நான் அதை சுவாசிக்க மாட்டேன் என்று எவ்வளவு நாள் நீங்கள் இருக்க முடியும்? దేవుడు ఏమంటున్నా అంటే సహజంగా బ్రతకడానికి ఊపిరి పీల్చుకో అంటుంటే నేను పీల్చను అంటే చనిపోతాను. நான் கொடுத்ததை நீங்கள் உபயோகிக்காமல் போனால் சில நாட்களில் நீங்கள் மரித்து விடுவீர்கள் என்கிறார். అప్పుడు దేవుడికి నా మీద ఉన్న అధికారం ఏంటంటే, தேவனுக்கு என் மேல் இருக்கிற அதிகாரம் என்னவென்றால், ఆయన నన్ను సృష్టించిన వాడు కాబట్టి నా మీద అధికారం ఉంది. ఆయనకి ఏ అధికారం ఉందంటే ఆయన మాట వినకపోతే తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాడు? ఆయన అవిధేయులైన వారికి సిద్ధపరిచిన స్థలంలో నన్ను ఏం చేస్తాడు? அவர் என்னை சிருஷ்டித்ததனால் அவருக்கு என் மேல் அதிகாரம் இருக்கிறது. அப்படி அவர் சொன்னதினால் அதை நான் செய்யவில்லை என்றால் அவர் என்னை ஒரு துரோகிக்கு என்னை ஒப்பு கொடுப்பார்.
శక్తి చేత పరిపాలించబడుతున్నప్పుడు మన ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేదు, కానీ దేవుడు అధికారం కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన మాట వినకపోతే మన మీద ఉన్నటువంటి అధికారం ఏంటంటే నన్ను సృష్టించిన వాడు కాబట్టి ఆయన మాటలు లోబడలేదు, ఒకరోజు చనిపోతాను, నన్ను తీసుకెళ్ళి నరకంలో படவேச பிரமாதம் உண்டு. அவர் அவருடைய வல்லமையினால் நம்மை வழி நடத்தும் பொழுது நம் இஷ்டத்துக்காக நாம் நடந்து கொள்ள முடியாது. அப்படி நாம் செய்தோமானால் நம்மை கொண்டு போய் நரகத்திலே வைப்பார். కానీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమ చేత పరిపాలించబడటం, ప్రేమ చేత మనల్ని ఏలటం మనకు చాలా అవసరము. அப்படி அடுத்த காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். தேவன் நம்மை அன்பினால் நம்மளை வழிநடத்தும் பொழுது நிறைய நமக்கு சலுகைகள் இருக்கிறது. ప్రేమ చేత పరిపాలించబడటం అంటే ఎలాగంటే எப்படி అన్பினால் வழிநடத்த போகிறோம் என்றால், ఈ భూమి మీద ఉన్న నేను దేవుని యొక్క సంకల్పం తెలుసుకొని இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து దేవుడు నన్ను కుమారుగా స్వీకరించాలని ఇష్టపడుతున్నానని ఎరిగి அவர் என்னை தன்னுடைய குமாரர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்று அறிந்து పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా బ్రతికే విషయంలో பரிசுத்தர்களாக எந்த ஒரு பாவம் செய்யாமல் வாழ்கிறவர்களாக ఆత్మసమ వాతావరణం ఈ భూమి మీద ఏర్పాటు చేశాడు నమ్మి ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு காரியத்தை இந்த உலகத்திலே அவர் ஏற்படுத்தினார் என்று நம்பி ఆ వాతావరణంలో அந்த சூழ்நிலையிலே నా సమస్త ప్రవర్తన కూడా ఆయనకు అధికారం కింద ఒప్పుకొని నా సమస్త ప్రవర్తనను కూడా ఆయన యొక్క పూర్ణమైన అధికారాన్ని ఒప్పుకొని அவர் எல்லா காரியங்களிலுமே அவர்தான் என்னை வழிநடத்துகிறார் என்று நாம் நம்பி ఇది నేను ఇష్టపడి చేసే కార్యక్రమం, இது உன்னுடைய இஷ்டத்துக்காக செய்யற காரியம். ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో బాప్తిస్మం పొందిన ఎంతమంది ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు, కానీ இங்க இருக்கிறவர்களே எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் என்று நான் அறியவில்லை. బాప్తిస్మం పొందుతున్న సందర్భంలో ஞானஸ்நானம் பெறும் சந்தர்ப்பத்திலே యేసుని ప్రభువుగా ఒప్పుకుంటున్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే இயேசுவை ரட்சகர் என்று நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் பொழுது నా సమస్త ప్రవర్తన కూడాను என்னுடைய எல்லா காரியங்களிலும் கூட ఈ యొక్క పూర్ణమైన అధికారం నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, உம்முடைய அதிகாரம் எங்கள் மேல் இருக்கும் என்று நான் నన్ను ఏలు, என்னை நீங்கள் அரசாளுங்கள், పరలోకంలో తండ్రికి కుమారుడుగా నేను బ్రతుకుతాను, பரலோகத்திற்கு ஏற்ற குமாரர் குமார்த்திகளாக நான் இருப்பேன், క్రీస్తు యొక్క స్వభావాన్ని నేను కలిగి జీవించడానికి సాధన చేస్తాను, கிறிஸ்துவனுடைய மனநிலையிலே நான் வாழ்வேன் என்று நான் உறுதி கொள்கிறேன். అలాంటి పరిపాలన దేవుడు ప్రేమ చేత పరిపాలిస్తాడు లోబడి వస్తే. அப்படிப்பட்ட அரசாளுகையை அவருடைய அன்பினால் தான் அது முடியும். శక్తి చేత పరిపాలించబడుతున్నప్పుడు మనం ఆయన కుమారులుగా రూపుదిద్దుకునే అవకాశం లేదు. வல்லமையினாலே அவர் நம்மை அரசாளும் பொழுது அவருடைய குமாரர்களாக நாம் இல்லை. ప్రేమ చేత పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మనం ఆయన కుమారులుగా బ్రతికే అవకాశం ఉంది. ஆனால் அன்பினால் அவர் நம்மை வழிநடத்தும் பொழுது அரசாளும் பொழுது அவருடைய குமாரர்களாக ஆக நமக்கு ஒரு சாத்தியம் உண்டு. ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో ఎంతమంది దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి తెలుసుకోకుండా ఇంకా இங்க இருக்கிற இவர்களே எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அறியாமல் இருக்கிறீர்களோ, దేవుని రాజ్య పౌరులు అవడానికి ఒక నీటి మూలంగా ఉన్న ఆత్మను జన్మించకపోతే இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு நீதிமானாக ஒரு பரிசுத்தமானாக நீங்கள் பிறக்காவிட்டால் మీరు దేవుని కుమారులుగా బ్రతికే అవకాశం లేదు. நீங்கள் தேவனுடைய குமார குமார்த்திகளாக வாழ தகுதி இல்லை. మీరు ప్రార్థన రావచ్చు, நீங்கள் ప్రార్థనకు రావచ్చు, நீங்கள் ஜெபத்திற்கு வரலாம், పాటలు పాడొచ్చు, பாடல்கள் பாடலாம், కానుకలు ఇవ్వచ్చు, காணிக்கைகள் கொடுக்கலாம், పరిచయం చేయొచ్చు, வேலை செய்யலாம். ఇవేవి కూడాను దేవుని రాజ్యానికి మిమ్మల్ని చేర్చలేవు. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்தால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு செல்லலாம் என்பதற்கான ஒரு சாத்தியமும் இல்லை. మీ సమస్త ప్రవర్తన ఆయన అధికారం కింద ఒప్పుకొని బాప్తిస్మం పొందితేనే நீங்கள் எப்பொழுது அவருடைய கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒப்புக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஞானஸ்நானம் பெறுகிறீர்களோ మీరు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలుగా దేవుని రాజ్య పౌరసత్వాన్ని అనుభవిస్తారు. நீங்கள் அப்பொழுது தான் தேவனுடைய குமாரர்களாகவும் குமார்த்திகளாகவும் அவருடைய ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பீர்கள். అప్పుడు ఆయన ప్రేమ చేత పరిపాలిస్తే ఆయన స్వభావం మనలో ఏమైంది ఏర్పడింది. எப்பொழுது அவருடைய அன்பினால் நாம் ஆளப்படுகிறோமோ அப்பொழுது அவருடைய எண்ணம் நமக்குள் வரும். 4 విషయాలు చూస్తే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. இப்பொழுது 4 காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். బైబిల్ నందు ఒక విస్తృతమైన అంశం ఏంటంటే దేవుని రాజ్యము. இந்த விசேஷமான இந்த வேதாமத்திலே ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம். క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితానికి బేస్ ప్రాథమిక విషయం అది. கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கைக்கான
ஒரு தளமாக இந்த வேதாகமம் இருக்கிறது. ఎలా చెప్తారండి అంటారేమో, எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் என்று என்னை கேட்கலாம். అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ ప్రాంతంలో 3 సంవత్సరాలు సేవ చేసి, அப்போஸ்தலனான பவுல் எபேசு தேசத்திலே 3 வருடம் வேலை செய்து అపోస్తలుల 20 అధ్యాయం 25 27 వచనం చదువుతుంటే 20, 26, 27 படிக்கும் பொழுது ఏం ప్రకటించాడయ్యా అక్కడ అంటే, அங்கே எதை குறித்து பிரகடனம் செய்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது దేవుని సంకల్పాన్ని గురించి ప్రకటించాడు, தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்து அங்கே அவர் கொண்டு దేవుని கூறினார். రాజ్య విషయాలు ప్రకటించాడు, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அங்கே பிரகடனம் செய்தார். అది ఇంటింటా బాహాటంగా ప్రకటించాడు. அடுத்து வேறு வேறு ఇంటింటా బాహాటంగా ప్రకటించాడు. வீடு வீடுக்கு சென்று அவர் உபதேசித்தார் என்று பார்க்கிறோம். ఇది దేవుని రాజ్యం అనేది కొత్త నిబంధన పాఠమే కాదు, இது புதியவை பழைய ஏற்பாடுகளாக அல்ல. పాత నిబంధన నుంచి కూడా ప్రకటించబడుతుంది దేవుని రాజ్యం గురించి. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பழைய ஏற்பாட்டின் பிரகாரமாக கூட நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார். క్రొత్త నిబంధనలో బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను, యేసుక్రీస్తు వారు, అపోస్తులు, ఆదిక్రైస్తవులు అనేకులు ప్రకటించారు. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஞானசான யோகான் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள் எப்படி என்று புதிய ஏற்பாட்டிலே விவரித்தார்கள். అయితే ఆయన పరిపాలన గురించి ఇప్పుడు నేడు కూడా ఏం చేయబడుతుందో ప్రకటించబడుతుంది, సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు. இப்பொழுது அரசாளுகை குறித்து எந்த விதமான சுவிசேஷத்தை பிரகடனம் செய்கிறார்கள். సువార్తలో యేసు ప్రభు యొక్క మరణ సమాధి పునరుద్ధానం ఒకటే కాకుండా இந்த சுவிசேஷத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் மாத்திரமல்லாமல் దేవుని రాజ్య సంబంధ విషయాలు కూడా ఉన్నాయనే సంగతి మర్చిపోకూడదు. தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய சித்தத்தை குறித்து கூட இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. యెషయా గ్రంథం 52:7 ప్రకారంగా గాని, అపోస్తలుల 8 అధ్యాయం 12 వచనం ప్రకారం గాని, ஏசாயா 52:7 பிரகாரமாகவும் సువార్తలో మిళితమైనటువంటి గొప్ప అంశం ఏంటంటే దేవుని రాజ్యము. இந்த சுவிசேஷத்தில் மிக முக்கியமான காரியமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்கிறார். దేవుని రాజ్యం అనే మాటని మళ్ళా ఒకసారి అర్థం చేసుకొని, நாம் దేవుడు సకలయుగాలు ఎలా రాజుగా ఉన్నాడో, ఇప్పుడు ఆ రాజ్యంలోకి మనం ఎలా ప్రవేశించామో, మనం ప్రవేశించిన తర్వాత మన జీవిత విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండాలో ఈ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా ముందు ఆలోచించాలి. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன, அதில் நாம் எப்படி நுழைந்திருக்கிறோம், நுழைந்த பிறகு நாம் எப்படி அதிலே நாம் வழிநடத்தப்படுகிறோம் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். దేవుని రాజ్యం అనే మాట బైబిల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏలుబడి, దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ, దేవుని యొక్క ఆజమాయిషి, ఈ విషయాలను పర్యాపదాలుగా చూస్తూ వస్తాం. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று என்னவென்று இந்த வேதாகமத்தின் மூலமாக அறியும் பொழுது அவர் நம்மை அரசாளுகிற ராஜா என்றும் அவர் சர்வத்திற்கும் வல்லவர் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம். బైబిల్ నందు తిమోతి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము మీరు 17 వచనం చదువుతున్నప్పుడు, முதல் தீமோத்தி 1ஆம் அதிகாரம் 16, 17 நாம் பார்க்கும் பொழுது అపోస్తలుడైన పౌలు తాను మార్పు చెందిన పరిస్థితిని చెప్తూ, அப்போஸ்தலனான பவுலானவன் அவனுடைய நிலையை அங்கே உபதேசிக்கும் பொழுது ఆయన అవగాహనలో దేవుని గురించినటువంటి ఎలాంటి అనుభవం ఉందో మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుడు ఎలాంటి వాడో ఆ విషయం చెప్తూ, பவுலானவர் அவருடைய நிலையிலே தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று 17వ వచనంలో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, తిమోతి మొదటి పత్రిక 1:17లో 17 என்ன 1:17 என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, தீமோத்தி సకల యుగములో రాజే ఉండి అక్షయుడును అదృశ్యునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగములు కలుగును గాక, ఆమేన్. நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அசாதாரணமுள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலமும் உண்டாயிருப்பதாக, ஆமேன். దేవుడు సకల యుగాల రాజు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. தேவன் சர்வ சதா காலங்களிலும் அவர் ராஜா என்று மறந்துவிடக்கூடாது. ఎలా సకల యుగాల్లో రాజై ఉన్నాడు, ఆయన సకల యుగాల్లో, అన్ని యుగాల్లో లేకపోతే అన్ని కాలాల్లో ఆయన ప్రభుత్వం, ఆయన పరిపాలన, ఆయన ఏలుబడి ఎలా కొనసాగుతుంది మానవుల మీద అని చూస్తున్నప్పుడు, எப்படி அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜாவாக இருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, நாம் ஒவ்வொரு காலங்களையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. సహోదరుడా, సహోదరి, சகோதர சகோதரிகளே, దేవుడు సకల యుగాల రాజు అనే మాటని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుందామంటే, బైబిల్ దానికి అదే 3 యుగాలుగా విభజించబడుతున్నది మనం చూస్తాం. ప్రాథమికంగా தேவன் சதா காலங்களிலும் ராஜாவாய் இருக்கிறார் என்பதை வேதாகமம் 3 காலங்களாக அதை பிரித்து காட்டுகிறது. ఆదాం దగ్గర నుంచి మోషే వరకు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని పితృయుగంగా మనం పరిగణిస్తాం. ஆதாமிலிருந்து மோசேஸ் வரை பிதாக்கள் காலமாகவும், మోషే కాలంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు.
యేసు ప్రభు యొక్క మరణం వరకు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని అది ధర్మశాస్త్రీయంగా మనం కన్సల్ట్ చూస్తాం. மோசே காலத்திலே அவர் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரை அதை நியாய பிரமாణ కాలం என்றும், యేసుక్రీస్తు వారు ఆరోహణమైన తర్వాత సంఘం ఏర్పడింది భూమి మీద. సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ ముందు ఇప్పటి వరకు యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ వరకు ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ని కాలాన్ని మనం క్రైస్తవ యుగంగా చూస్తున్నాం. அடுத்த மூன்றாவது காலமாக கிறிஸ்து காலமாக பார்க்கிறோம். ఈ విషయం గురించి మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. எப்பொழுது அவர் உயிர் தெழுந்தாரோ அன்றிலிருந்து இப்பொழுது வரை நடக்கிறதும் நாளை கூட கிறிஸ்துவின் காலமாகத்தான் இருக்கும் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். అయితే ఆదాము మొదలు యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ వరకు బైబిల్ 3 యుగాలుగా విభజించబడుతున్నప్పుడు ఆదాము కంటే ముందు దేవుడు లేడా? ஆதாமிலிருந்து கிறிஸ்து வரும் வரை ஒரே காரியமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எல்லாம் இப்படி நினைக்கலாம், அப்பொழுது அதற்கு முன்பதாக தேவன் இல்லையா என்று யோசிக்கலாம். ఆదాము కంటే ముందు దేవుడు ఉంటే దేవుడికి పరిపాలన ఉండిద్ది, దేవుడికి ఒక చిత్తం ఉండిద్ది, దేవుడి యొక్క అధికారం ఉండిద్ది. ஆதாமுக்கு முன்பதாக தேவன் இருந்தார் என்று இருக்குமானால் அதற்கு முன்பதாக அவருக்கு ஒரு அரசாளுகை இருக்கும், அதனுடைய தேவைகள் எல்லாம் இருக்கும் என்று நாம் நம்புகிறோம். ఇక్కడ ఒక చిన్న చార్ట్ వేస్తే బాగుండేది, కానీ బోర్డు లేదు కావున నేను இங்கே ஒரு ఆత్మ విషయానికి వచ్చి మనసుతో ఆలోచించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఆలోచించాలని ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను. இங்கே நமக்கு ஒரு பலகை இருந்தால் உங்களுக்கு தெளிவாக எழுதி காட்டியிருப்பேன். அது இல்லாததனால் அப்படியே வாயாலாக நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். అదేంటంటే దేవుడు నిత్యత్వం నుంచి దేవుడు ఉన్నాడు. సృష్టికి పూర్వం దేవుడు ఉన్నాడా లేడా? தேவன் நித்தியத்துக்கு முன்னிலிருந்து நித்தியத்துக்கு பின் அப்படி என்று